سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر شرفي يا رب ذكر شرفي يا رب ذكر شرفي يا رب يا رب كرم وتعظيم ورفة ومهابة وذكرى مسالك الله تبارك وتعالى الفضل عليه وقل الجليل سلامنا وحفظنا وموالنا أجل عمر رضي الله الحسن ثم الحسين وعمتي الصحابة وعمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة، إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنتاني، ثم إلى روح إمام شيوطي، وثم إلى أرواح كي هجي صف النظامي، ثم إلى روح كي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح كي هجي عبد الراشد عبد الله الشافعي، ثم إلى روح أستاذ إسان بن سافع الدين، ثم إلى روح أستاذ جفة الرحمن بن هاجي أحمد صراء، ثم إلى روح حبيب محمد بن علي الحميد وأصولهم وفروعهم وذا الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا قرابتنا ولمن له حق علينا، لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح حاجي ساوي بن هاجي بواسن، ثم إلى روح حاجي مرتا بن هاجي ساوي، ثم إلى روح حاجي متاسم بن هاجي ساوي، ثم إلى روح حاجي متامين بن هاجي ساوي، وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، ثم إلى أرواح أهل المسجد نور الهداية، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم النبأ به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن بني آدم علموا كيف عذاب القبر ما نفعهم العيش في الدنيا فتعزنوا أي استعينوا بالله الكريم أي الذي يؤتي النوال قبل السؤال من عذاب القبر الوخيم أي الثقيل. وفي حديث حسن للحاكم عن أبي ذر: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما ساغ لكم الطعام ولا الشراب إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, kaum masyarakat, kalau orang tua bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Syuhada, Bapak Udin, Bapak Asmari guru kita, Ustaz Namin Setiawan, Bapak Haji Rojali, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Bakhtiar, Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Gunawan, Haji Ismeri, Bapak Hasan Sabu dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu walaupun dalam keadaan rintik-rintik hujan kita masih diberikan taufik oleh Allah dengan melangkahkan kaki kita ke Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Kamis yang lalu kita sudah membahas tentang kubur yang merupakan taman dari taman surga atau bisa jadi menjadi satu lubang daripada lubangnya neraka. Dan orang-orang mukmin yang dikuburkan di dalam kubur, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur sampai kuburannya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak atau seluas 70 zira' atau kurang lebih sekitar 4.000-an meter. Jadi luasnya luar biasa. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Lau anna bani Adam alimu kaifa azabul qabri. Sekiranya anak Adam, ai manusia, sekiranya kita nih para manusia yang hari ini hidup di dunia, yang masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, alimu mengetahui kaifa azabul qabri, bagaimana keadaan azab kubur. Nah, kalau kita kan belum tahu persis azab kubur kayak gimana, karena kita nggak punya kasyaf, tidak mengetahui, tidak bisa melihat sesuatu yang gaib. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, sekiranya manusia ini tahu apa yang terjadi di dalam kubur, azab kubur seperti apa, ma nafa'ahumul 'aisyu fid dunya, maka enggak ada manfaatnya kita hidup di dunia ini. Kenapa? Kalau udah tahu ada azab kubur, seakan-akan hidup di dunia itu enggak ada manfaatnya. Kenapa enggak ada manfaatnya? Seolah-olah mungkin kita enggak bisa seenaknya berbuat. Enggak ada orang mungkin yang tidak mau datang ke masjid. Kalau kita tahu azab kubur dan bisa ngelihat azab kubur kayak gimana, setiap hari orang azan, mulai dari azan subuh sampai dengan azan isya, nggak pernah kosong di masjid. Seluruh masjid pada penuh. Saya yakin setiap ada taklim pasti penuh. Kenapa? Karena dia tahu azab kubur, dia lihat. Sayangnya ketika kita misal ngantarin orang ke kubur, si fulan meninggal dunia, terlalu ehonya kecilin, ya, gedean. Si fulan meninggal dunia, lalu kita antarkan mereka ke dalam kubur. Kita lewat kuburan, tidak ada satupun dari kita yang mengetahui kondisi orang yang ada di dalam kubur. Benar Pak? Benar? Tidak ada yang tahu. Sekiranya kata Nabi Muhammad SAW, kita tahu kondisi orang yang ada di dalam kubur, yang sedang diazab, saya yakin begitu kita balik dari makam orang itu, kerjaan kita adanya di masjid, musola, majlis taklim. Mau kerja juga enggak bakalan. Tiap hari puasa. Kenapa? Khawatir dapat azab kubur. Karena saat ini kita enggak tahu persis kita ini dapat nikmat kubur atau azab kubur. Dan kita nggak tahu persis azab kubur tuh kayak gimana. Walaupun kita dengar cerita, kisah-kisah dari baginda Muhammad SAW, dan juga dari kisah-kisah sahabat, kisah-kisah orang soleh, bagaimana azab kubur itu, tetap saja banyak tidak mempengaruhi sikap kita. Yang sholatnya malas, tetap aja malas. Yang baca Quran jarang, tetap aja jarang, walaupun sudah diceritakan tentang kondisi alam kubur. Walaupun kita udah ceritakan kondisi yang bisa menyelamatkan orang di dalam kubur, salah satunya misalnya menghafalkan, melazimkan membaca surat Mulk setiap malam, belum tentu kita lakuin terus. Kenapa? Karena kita belum menyaksikan persis azab kubur itu kayak gimana. Imam Al-Ghazali pernah menceritakan ada dua orang, ini dua kisah, bagaimana orang tersebut yakin bahwa dia itu bakal dapat azab kubur. Yang pertama, ketika dia sedang sakit dan hendak meninggal dunia, diperkirakan orang ini mau meninggal dunia, dia panggil anak-anaknya. Lalu kata orang yang sakit itu, "Nak, kalau saya meninggal dunia, kuburkan saya di samping atau dekat makamnya Syekh Abdurrahman, seorang ulama besar, seorang wali." Tanya, emang kenapa pengen kuburin situ? Saya ingin dapat berkah dari wali Syekh Abdurrahman, mudah-mudahan saya nggak dapat azab kubur. Begitu meninggal, wasiatnya dijalanin. Digalilah makam dekat kuburan seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman, dan dikuburkanlah orang tersebut.
Setelah dikuburkan, besoknya itu mayatnya keluar dari kubur, mental. Begitu dikuburin lagi, besoknya mental lagi. Itu mayat keluar dari kubur. Lalu dipindahkanlah, ya, dipindahkan kuburannya jauh dari makam Syekh Abdurrahman. Anaknya bermimpi bertemu dengan Syekh Abdurrahman. Kata Syekh Abdurrahman, Fulan, udah lu pindahin belum kuburan bapak lu? Kamu siapa? Saya Syekh Abdurrahman, yang kuburan bapak mau itu ada di sampingku. Sudah saya pindahin. Emang saya suruh pindahin. Emang kenapa? Saya nggak tahan dengar azab yang menimpa bapakmu tiap hari. Gitu. Makanya saya suruh lemparin tuh jauh-jauh dari kuburan saya. Nah, artinya azab kubur itu memang ada. Ya, ada juga sisa yang kedua. Ini orang tahu bahwa dirinya nggak bakal selamat dari azab kubur. Lalu dipanggillah anak-anaknya, dititip pesan, kalau saya meninggal dunia, jangan kuburin, jangan kuburin, gitu. Lalu gimana? Masukin saya ke dalam peti, kemudian gantung saya di loteng, jangan dikuburin. Dan petinya itu terbuat dari besi. Lalu ketika dia meninggal, amat itu dijalanin sama anaknya. Meninggal dunia, habis disolatkan, masukin ke dalam peti, gantung di atas loteng tinggi. Ya belum tahu dah. Begitu digantung, ya, nggak lama kemudian terdengar jeritan. Itu petinya goyang-goyang, ada orang menjerit di dalamnya. Akhirnya diturunin tuh peti, dibuka, ternyata bapaknya lagi dipatokin ular. Padahal di situ ketika dikuburkan, ketika ditaruh di atas di dalam peti tidak ada ular, tapi ketika ditinggalkan ada ular. Diturunin ularnya, dibuang, kemudian digantung lagi. Besoknya menjerit lagi, tuh ada jeritan. Ketika ada jeritan, diturunin lagi. Ternyata bapaknya sedang dimakan sama ular, sudah sampai sedada. Lalu ditarik, dikeluarkan lagi. Karena amanat orang tua jangan dikuburin, tetap di situ kan. Nah, hari ketiga bukan hanya jeritan, udah jeritan, kemudian petinya itu terbakar. Begitu diturunin, bapaknya sudah hangus terbakar. Jadi walaupun kita dikuburin di mana aja, yang namanya azab kubur ada. Makanya kata Nabi, sekiranya seluruh manusia itu tahu terhadap azab kubur, bagaimana orang yang disiksa di dalam kubur, maka hidup kita di dunia ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa nggak ada manfaatnya? Nggak bisa poya-poya dah. Mungkin nggak bisa merayakan hari kemerdekaan. Itu yang kemarin merdeka lomba-lomba nggak ada tuh. Yang joget-joget kagak ada, yang nari-nari kagak ada, yang nyanyi-nyanyi nggak ada. Gitu. Bahkan mungkin tidak ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Sekalipun latihan futsal, nggak ada orang latihan futsal, nggak ada orang main bola. Kenapa? Dia tahu ada azab kubur dan sudah dia ngelihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, fata'adzanu, maka mohonlah perlindungan, ista'inu billahil karim, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang bisa melindungi kita dari azab kubur cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzi yu'tin nawal qabla su'al, zat yang memberikan sesuatu tanpa diminta. Kita nggak pernah minta tangan Allah kasih, nggak pernah minta kaki Allah kasih, nggak pernah minta rezeki yang banyak Allah kasih, nggak pernah kita minta hidup Allah kasih hidup.
Gak pernah minta sehat, Allah kasih sehat. Nah, itulah zat yang maha memberi. Yang gak diminta dikasih. Apalagi kita minta. Makanya minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini umat Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan azab kubur. Karena azab kubur luar biasa. Para sahabat banyak yang khawatir terhadap azab kubur, termasuk istri baginda Muhammad SAW, Sayyidina Khadijah, takut terhadap azab kubur. Padahal amalnya begitu banyak, sedekahnya begitu banyak, masih takut sama azab kubur. Kita yang amalnya sedikit, sedekahnya sedikit, sholatnya kadang-kadang ingat yang macam-macam, ya enggak, kagak khusyuk. Nah, mungkin hanya sedikit takut terhadap azab kubur, lupa terhadap azab kubur. Makanya dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Sekiranya kalian tahu apa yang saya tahu, kata Nabi. Sekiranya kamu tahu semuanya apa yang saya tahu tentang kubur, tentang azab kubur, yudhahiktum qalilan, pastilah kamu akan tertawa sedikit. Kalau kita tawanya banyak, dari pagi sampai hari ini berapa kali kita tertawa? Bandingkan berapa kali kita tertawa, berapa kali kita menangis. Banyakan tertawa apa menangis? Belum menangis, belum ada yang nangis dari pagi. Ya enggak? Bang Hasan udah nangis, Bang Hasan? Belum. Gitu. La dhahiktum qalilan, pastilah engkau akan tertawa sedikit. Tapi kita dari pagi udah banyak bercanda, udah banyak tertawa, ya. Dari pagi udah banyak ketawa. Bahkan hari ini dari pagi sampai sekarang, sekalipun kita belum menangis. Menangis karena apa? Karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Wala bakaitum kasiron, pastilah kamu akan menangis yang sangat banyak. Kalau kamu tahu, gitu. Kalau tahu, karena baginda Muhammad SAW pernah didatangi Jibril alaihissalam, dikabarkan tentang neraka, macam-macam dari neraka hawiyah, untuk ini. Terakhir neraka yang paling ringan, neraka jahanam. Buat siapa neraka jahanam? Jibril nggak jawab. Buat siapa neraka jahanam? Kata Jibril, neraka jahanam itu untuk umatmu ya Rasul yang melakukan perbuatan maksiat. Pingsan. Cuma dibilang itu, pingsan. Itu baginda Muhammad SAW. Wala masagha lakum ta'am, dan pastilah kamu tidak bisa menelan makanan. Wala syarab, dan juga minuman. Karena ada kisah nih, ada orang kasyaf yang bisa melihat kondisi orang di neraka atau di azab dalam kubur, sehingga dia nggak bisa makan. Nah, yang pertama, siapa sih orang yang bisa kasyaf, tahu tentang kondisi alam kubur? Tentunya baginda Muhammad SAW. Dia bisa tahu kondisi orang di dalam kubur seperti apa, dia tahu. Makanya ada hadis baginda Muhammad SAW ketika seorang sahabat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, yaitu Sa'ad bin Mu'az, di mana kematian ini menggetarkan arsy, disaksikan oleh 70.000 malaikat, dibuka pintu-pintu langit. Tetapi mayat Sa'ad bin Mu'az ketika dimakamkan dihimpit dengan sehimpit-himpitnya, dan Rasulullah itu yang memakamkan. Di sini disebutkan dalam satu hadis, hadisnya sahih. Kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'id Mu'az hina tufiya. Kami para sahabat keluar bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sa'ad suatu saat ketika dia meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudi'a fi qabrihi. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyolatkan dan meletakkannya ke dalam kubur. Sudah diletakkan, wasawiya alaih, diratakan kuburnya.
Rasulullah nggak tumben tuh, nggak pergi. Biasanya kalau habis nguburin udah langsung pergi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah membaca tasbih. Selesai menguburkan dia baca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna tawilan. Maka kami pun bertasbih tawilan, panjang. Berapa banyak panjangnya? Ya mungkin kalau orang baca talqin tasbihnya berapa? 33 mana ini? 33 dibaca subhanallah bihamdi, subhanallah. Nah. Summa kabbara fakabbara. Kemudian Rasulullah juga baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diikuti sahabat baca takbir juga di kuburan. Faqilah. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima sabbahta summa kabarta?" Kenapa sih kamu tumben nih habis nguburin kok baca tasbih, baca takbir? Nah ini rahasianya. Kenapa? Ini salah satu dalil yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah. Ketika orang dimakamkan di dalam kubur, orang nggak langsung pergi, tapi dibacain talqin, dibacain tahlil, dibacain takbir, tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Nah, salah satu dasarnya hadis dari Jabir ini. Qala laqad daqat ala hadzal abdis salih. Sungguh telah dihimpit kuburan orang soleh ini. Orang soleh yang kematiannya itu menggetarkan arsy. Di sini ada calon orang meninggal yang bisa menggetarkan arsy kematiannya? Gak ada, gitu kan? Mungkin ulama-ulama yang terkenal ketika dia meninggal dunia menggetarkan arsy? Enggak. Disaksikan oleh 70.000 malaikat, dibukakan pintu-pintu surga. Kita nggak tahu, tapi ini sahabat meninggal dunia harus bergetar. 70.000 malaikat menyaksikan kematiannya. Kemudian pintu-pintu surga dibuka buat dia. Tapi dia apa katanya? Laqad dayaqa ala hadzal 'abd salih qabrahu. Dihimpit kuburannya sehimpit-himpitnya. Hatta farrajahu Allah anhu. Hingga Allah meluaskan kuburannya. Artinya apa? Semua orang yang meninggal dunia kelak akan mengalami himpitan kubur. Apalagi kita yang amalnya sedikit, sedekahnya sedikit, sholatnya sedikit, puasanya sedikit, baca Quran sedikit. Begitu dikuburkan, lalu ditinggalkan, kuburan kita bakal sempit. Sehimpit-himpitnya. Kalau dia orang kafir terus digencet. Kalau dia orang kafir sampai remuk. Tapi kalau dia orang mukmin, farrajah, akan diluaskan seluas 70 hasta, 70 ziro, kira-kira 4.000 meteran gitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang farrajah, diluaskan kuburnya, ya. Diluaskan kuburnya. Makanya ntar pesenin, ya. Satu pesenin, kalau saya dikuburin, satu, perempuan jangan ikut. Ini memang tradisi, saya agak bingung di sini. Masyarakat banyak ya. Begitu orang dikubur, kenapa perempuan pada ikut ke kuburan? Zaman Rasul nggak ada kuburan. Makanya ketika orang dimakamkan, kalau kita meninggal dunia, pesenin nama keluarga, yang perempuan jangan pada ikut. Ya, jangan pada ikut. Kalaupun mau ikut, ntar kalau udah selesai, ya 3 jam kemudian atau 2 jam boleh, namanya ziarah, ya, atau besoknya ziarah. Tapi ketika dimakamkan jangan ikut, ya. Khawatirkan ngulun-ngulun, ya. Tahu ngulun-ngulun kalau bahasa Betawi? Teriak-teriak begitu kan? Teriak-teriak. Lihat aja di televisi, setiap orang meninggal dunia, artis atau apa, anak perempuan laki, pada ini apa namanya, nangis luar biasa, terutama yang perempuan, jerit-jerit. Nah, karena itulah satu, yang kedua, ketika orang sudah meninggal dunia, bacakan tasbih, takbir, ya, dan juga
Kalau di sini alhamdulillah sudah dilakukan, ditanamin pohon, karena pohon bisa bertasbih, memohonkan ampun untuk orang yang dikubur. Apalagi kita bertasbih, tujuannya apa? Memohonkan ampun orang yang ada dikubur biar diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah orang dikuburin, maka akan datanglah malaikat. Malaikat ini digambarkan dua malaikat yang wajahnya sangat menyeramkan. Matanya melotot. Kemudian kalau dia bicara seperti petir. Anda bisa bayangin gimana nanyanya? Nggak mungkin nanya mantra buka, nggak mungkin. Gitu. Atau Bang Hasan, mantra buka, nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin dia senyum, nggak senyum. Ya, itu malaikat yang digambarkan Munkar dan Nakir, itu malaikat yang kalau datang matanya melotot, menyala-nyala, suaranya seperti petir, di tangannya ada gada. Mau laki, mau perempuan, mau muslim atau apa, di tangannya ada gada, siap-siap. Kalau situ nggak bisa jawab, ini langsung dipentung. Dan kalau dipentung, ada diceritakan, gadanya itu kalau seandainya dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur. Lah kalau dipukulkan ke kita, remuk kita, ya pasti remuk. Tuh. Nah, untungnya kita nggak tahu nih kondisi kubur, jadi masih tenang-tenang ya nggak, masih bisa ketawa ya nggak. Ntar pulang bisa nonton televisi, bisa nonton arisan, bisa nonton film. Kenapa? Karena kita nggak tahu azab kuburnya. Gitu, masih bisa enak-enak. Gitu. Alhamdulillah kita nggak tahu. Kalau tahu mungkin nggak bisa tidur, ya nggak bisa makan, mau kerja, males kerja. Kenapa? Di masjid aja udah takut gue ntar. Gitu. Untung kita nggak tahu, nggak punya dikasih kasab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikasih kasab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mohon bisa melihat kondisi kubur, dia bisa lihat. Salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Umar ibn Khattab meninggal dunia, dia mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di kitab Nuruz Zulam ada. Ini saya boleh ngopi, boleh saya printin ini di kitab Nuruz Zulam. Itu disebutkan, udahan. Oh, cepat banget ya. Di kitab Nuruz Zulam disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ketika orang sudah meninggalkan tempat kubur Umar ibn Khattab, dia masih di situ. Dia minta sama Allah, ya Allah, berikan aku kasyaf agar aku bisa melihat Umar ibn Khattab di dalam kubur. Akhirnya dengan izin Allah, tuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa melihat kondisi Umar di dalam kubur. Didatangilah dua malaikat. Lalu ketika didatangi dua malaikat, salah satu riwayat menyebutkan, langsung ditanya, man rabbuka? Lalu Umar ibn Khattab menjawab, Allahu Rabbi. Setelah itu ditanya lagi, kalau engkau hai dua makhluk Allah, siapa Tuhanmu? Umar balik nanya. Kan dia nanya, man rabbuka? Umar menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Kalau engkau berdua, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Nah, kalau kita berani begitu. Begitu ditanya, kita udah jawab, nanya lagi. Kalau lu Tuhan siapa? Nah, kata Ali bin Abi Thalib menggeleng-geleng, ini orang malah nanya malaikat. Di satu riwayat ditanya lagi, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Lo nggak kenal sama saya. Saya ini sahabatnya, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, sahabatnya Rasulullah. Sampai-sampai malaikat itu balik kepada Allah. Ya Allah, yang saya tanya itu Umar bin Khattab. Kata Allah,
Dalam kitab ini disebutkan. Nanyanya baik-baik. Nanyanya baik-baik. Begitu balik lagi, nggak langsung ditanya. Umar balik. Malaikat, begitu kamu datang, saya itu ketakutan. Nanti kalau seandainya kamu nanya kepada orang mukmin, tampakkan wajah kamu yang bagus. Jangan serem. Kata Ali bin Abi Thalib, Umar itu hidupnya bermanfaat, matinya bermanfaat. Dan sejak setelah itu, malaikat Munkar dan Nakir kalau bertanya dengan orang mukmin dengan kalimat yang sopan, juga dengan wajah yang enak dilihat, katanya begitu. Cuman saya belum ngalamin, gitu. Saya belum ngalamin, gitu. Nah, kalau nanti kebetulan bapak-bapak, saudara-saudara dikuburin duluan, ya, kebetulan gitu, dan bertemu dengan malaikat dengan wajah yang cakep, itu berkat Umar ibnu Khattab, gitu. Karena sebelumnya kalau datang wajahnya menyeramkan, dan memang di hadis itu disebutkan wajah malaikat Munkar dan Nakir sangat menyeramkan. Ada lagi kasyaf dari ulama. Nah, insya Allah malam Kamis depan baru diterangin. Karena ada kasyaf dari Rasulullah kasyaf, begitu juga para sahabat ada yang kasyaf, ulama pun ada yang kasyaf, yang bisa mengetahui kondisi orang di dalam kubur. Cuman orang-orang tertentu saja. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qina bil 'ilmi wa zaina bil 'ilmi wa qina bil taqwa wa qina bil 'afiyah. Allahumma qina bil taqwa wa ja'alna mimman yashhadu ridha wa la tu'alina wa li siwa wa la taj'alna mimman qala wa asab. Ya hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.